कर्नाटक के कानून साज कौंसिल की रुकन बल्किस बानो ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की नीट इम्तहानी पॉलिसी तलबा और इनके वालिदैन के ख्वाबों को चिकनाचूर कर रही है, इसलिए पूरे मुल्क में कर्नाटक के CET तर्ज के शफाफ दाखिला निज़ाम को नाफिज किया जाना चाहिए। बुध के रोज़ शिमोगा में ज़िला कांग्रेस और NSUI की जानिब से मुनक़दा नीट नहीं CET चाहिए के उन्वान से मुनक़दा तलबा के बड़े एहतजाजी इज्तिमा से वो खिताब कर रही थी। बल्किस बानो ने कहा कि मरकज़ी और वज़ीर आज़म तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इम्तिहान से क़ब्ल परीक्षा पर चर्चा करने वाले वज़ीर आज़म नीट के क्वेश्चन पेपर के मुबैना लीक होने पर खामोश हैं और ना ही इस मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राइज CET निज़ाम हज़ारों तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है और यही मॉडल मुल्क भर में नाफिज किया जाना चाहिए। इनके मुताबिक मुल्क की असल ताकत तलबा है और मुस्बित तब्दीली भी इन्हीं के ज़रिए से है। इस मौके पर ज़िला कांग्रेस की सदर R प्रसन्ना कुमार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत नीट के ज़रिए तलबा के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला DK शिव कुमार ने भी मरकज़ को ख़त लिख कर नीट की जगह CET तर्ज के इम्तहान नाफिज करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस रहनुमा N रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि नीट के सवालिया पर्चे मखसूस कोचिंग इदारों को फ़रोख्त किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता 6 सालों से हर साल पेपर लीक होने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल राजस्थान के एक ही इम्तहानी मरकज़ के 64 तलबा ने मुकम्मल 725 में से 725 नंबर हासिल किए थे, जबकि तकरीबन 600 तलबा राजस्थान से मेडिकल में मुंतखब हुए थे, जिसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल भी महाराष्ट्र में पेपर लीक होने के इल्ज़ाम सामने आए। तकरीबन 25 लाख तलबा इम्तहान देते हैं, लेकिन सिर्फ 1,20,000 मेडिकल सीट्स दस्तियाब हैं, जिनमें बड़ी तादाद नॉर्थ इंडिया के तलबा को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि सख्त मेहनत के बावजूद कर्नाटक के तलबा के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। मुखर्रीन ने बताया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की अपील पर मुल्क भर में नीट नहीं CET चाहिए एहतजाजी मुहिम शुरू की है। इनका कहना था कि राहुल गांधी ने पर्चा लीक से मुतासरा इलाकों का दौरा करके तलबा से मुलाकात भी की, जबकि दीगर सियासी जमातों ने इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया। इस एहतजाजी रैली में डॉक्टर श्रीनिवास करियाना, चेतन गौड़ा, इस्माइल खान, कलीम पाशा, ज़िला ख़वातीन कांग्रेस की सदर समेत मुतादिद रहनुमा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಒಂದು ಕೂಗಾಗಿ ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಹರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳ, ಒಂದು 10-15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಾವೆಂದೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಹೊರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಾನೇ ನಾವು CET ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು CET ಒಂದು ದಿನ, 94ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು CET. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಲೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ನಾಚಿಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. 11 ಸತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ
ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಸಿಇಟಿನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಂದೋಲನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 2014 ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರಮ್ಮನ್ನ, ಚೌಳಮ್ಮನ್ನ, ಗಣಪತಿನ, ಯೇಸುನ, ಅಲ್ಲನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲಯ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಯ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳನ್ನ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಕೋಬೇಕಾರೆ ಮೊದಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎರಡನೇದಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಶಾಪ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 72 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? 72 ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? 13,000 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೋ, ಡೆಲ್ಲಿಗೋ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿಗೋ, ಗುಜರಾತಿಗೋ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕಿರಿಗೇಡಿತನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಆಗಿದೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತುಂಬುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವೀರಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಡೆಂಟಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವೀರಪ್ಪಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಅದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಿಇಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನೀಟನ್ನ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಡೆಂಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮಠವಾಗಿ ಛಲದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯದ